श्री वाहेगुरु जी गुरु गरीब नवाज दियो। वाह प्रगट्यो मरद अगमड़ा, वाह प्रगट्यो मरद अगमड़ा, वरियाम अकेला आपे गुर चेला। बाणी गुरु बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मानै, गुरबाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु सको तू ठाकुर ऊच भगवाना। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब नवाज, सारी संगत गज के बोलना दी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। पाए कहे जब ते तुमरे तब ते को वाक तरे नहीं आनो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक मत एक न मानो। सिमरत शास्त्र वेद सब भेद कहे हम एक न जानियो, श्री
मेरी उस्मान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोए बखानो बेनती मेरी है बेनती संगते गुरां दिए कह दो वाहेगुरु वाहेगुरु। सदी सतवीं आई घर घर विच होई रुशनाई हो सुदी सतवीं आई घर घर विच होई रुशनाई ठल जुल्मां नूं पाउण लई दतार आ गया पटने दे विच अवतार आ गया पटने दे विच अवतार आ गया। लहर खुशियां दी वस पई एक भैन फुल कोमलाई काली हस पई गली गली विच लहर खुशियां दी वस पई एक भैन फुल कोमलाई काली हस पई परम पुरख का दासा तक तक के जगत तमाशा लौण जुल्मां दे जग तो सथार आ गया पटने दे विच अवतार आ गया पटने दे विच अवतार आ गया। ते दानियां दा दानीए दुनिया दे नालों ओदी वखरी कहानी ओ पीरां दा पीर ते दानियां दा दानीए दुनिया दे नालों ओदी वखरी कहानी तन पटने शहर दियां गलियां ओ राह उडिकण खलियां देण टुटिया दिलां नूं सत्कार आ गया पटने दे विच अवतार आ गया पटने दे विच अवतार आ गया।
पुजारी तेग दा पुजारी अते पुत्र अकाल दा दुनिया ते ऐसी कोई कालना ना खालदा ते पुत्र अकाल दा दुनिया ते ऐसी कोई कल ना नकाल दा तेग दा पुजारी ते पुत्र अकाल दा दुनिया ते ऐसी कोई कल ना नकाल दा है भगती दा खजाना जग नालों वखरियां शाना नाम गोबिंद ते आप करता रिया गया पटने दे विच अवतार आ गया पटने दे विच अवतार आ गया पटने दे विच अवतार आ गया ओ गुरु गोबिंद सिंह गुर कादरे हर कार के सदके पनाहा हर दो आलम उस सच्ची सरकार के सदके जिन्हें अपने बेगाने कभी जलीलो खुआर करते थे किए जिस सरदार उस बेकसों के यार के सदके सजायत दी अनायत दी मुक्त जुक्त दर खोले दिया जिस नाम दा अमृत मैं उसदा तार के सदके बैरागी जिसका बंदा था सैद खां जिस पे सैदा था जिसे नंद लाल ने देखा था मैं उस दीदार के सदके खबर सरहंद से आना वो सुनकर तेरा फुरमाना अमानत थी अदा हो गई तेरे असार के सदके तेरे परिवार ने पिए प्याले शहादत के मेरे सरबंसदानी मैं तेरे परिवार के सदके मां सिंह लब पे जान लेकर जिस दिन तेरे पहलू में लेटा था जो उसके साथ तुमने की मैं उस गुप्तार के सदके हूं तर दामन तेरा बंदा मेरे सतगुरु पैज रखना अपने पतत पावन बिरद बख्शण हार के सदके अगर बख्शे कर्म तेरा ना बख्शे शिकायत क्या तेरे इकरार के सदके तेरे इनकार के सदके वालिए कुल आलम दो जहाना दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत्कार जो खालसा जी वड्डे भागां वाले हैं कहन नूं नहीं हकीकत विच किन्ने गुरु साडे उत्ते तुठे ने किन्नी किरपा हुई है कि साडा जन्म पंजाब दे विच होया जिस पंजाब नूं कहा जांदा है पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते उस तो वड्डी गुरु ने साडे ते रहमत ये कीती भी साडा जन्म सिखां घर हो गया ते सतगुरु फिर बहुते तुठे ने अपनी निੱਗੀ गोद विच सानू बिठा लिया ते आख्या बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेण अज कलगीधर पातशाह जी दा आपां प्रगट दिहाड़ा प्रकाश दिहाड़ा क्योंकि मैं बेनती कर देवां आरंभता विच ही जो प्रगट हुंदा है गुरु की संगत तो कदी खत्म नहीं हुंदा भाई गुरदास जी ने आख्या ना पहले भाई गुरदास जी कहंदे सतगुर नानक प्रगटिया पैरामीटर जन्मिया ते प्रगटिया दोवां दा इक्को ही है माप इक्को ही है शब्दां दा
ਪਰ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਯੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਖਤਮ ਥੋੜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੋਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਗਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਰਸੀਐਫ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 75 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਜੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 522 ਵਾਰ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ 46 ਵਾਰ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ਼ਬਦ 60 ਵਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ 59 ਵਾਰ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ 8344 ਵਾਰ, ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਦ 228 ਵਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ 22 ਵਾਰ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਬਦ 491 ਵਾਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ 475 ਵਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਬਦ 60 ਵਾਰ, ਠਾकुर ਸ਼ਬਦ 216 ਵਾਰ, ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ 151 ਵਾਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਬਦ 99 ਵਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ 29 ਵਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਬਦ 220 ਵਾਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ 33 ਵਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਬਦ 1371 ਵਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ 321 ਵਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਬਦ 139 ਵਾਰ, ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ 2533 ਵਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਬਦ 30 ਵਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 13 ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਓ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਝੁਕਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ। ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚੋਜ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਮ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੋਜ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਰਮਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਗਭਗ 56 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸੈਦਪੁਰ, ਸੈਦਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਦੁਆਰ, ਹਰਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅਲਮੋੜਾ, ਅਲਮੋੜੇ ਤੋਂ ਗੋਰਖਮਤਾ, ਗੋਰਖਮਤੇ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ, ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਗਇਆ, ਗਇਆ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ, ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਿਲਟ, ਸਿਲਟ ਤੋਂ ਢਾਕਾ, ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਦਨੀਪੁਰ, ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਪੁਰੀ, ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਬੇਜਵਾੜਾ, ਬੇਜਵਾੜਾ ਤੋਂ ਗੁੰਤੂਰ, ਗੁੰਤੂਰ ਤੋਂ ਕੁੜਾਪਾ, ਕੁੜਾਪਾ ਤੋਂ ਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲਾਦੀਪ, ਸਿੰਗਲਾਦੀਪ ਤੋਂ ਕੋਚੀਨ, ਕੋਚੀਨ ਤੋਂ ਪਾਲਕਾਟ, ਪਾਲਕਾਟ ਤੋਂ ਨੀਲਗਿਰੀ, ਨੀਲਗਿਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾਪਟਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾਪਟਮ ਤੋਂ ਮਲਕ ਰਾਜਨ ਮੰਦਰ, ਮਲਕ ਰਾਜਨ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਂਦਰਪੁਰ, ਪਾਂਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਰਸੀ, ਬਾਰਸੀ ਤੋਂ ਪੂਨਾ, ਪੂਨਾ ਤੋਂ ਨਾਸਿਕ, ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਓਮਕਾਰ ਮੰਦਰ, ਓਮਕਾਰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਉਜੈਨ, ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਬੜੌਦਾ, ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵਨਗਰ, ਭਾਵਨਗਰ ਤੋਂ ਪਾਲੀਟਾਣਾ, ਪਾਲੀਟਾਣਾ ਤੋਂ ਸੋਮਨਾਥ, ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਦਵਾਰਕਾ, ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਓਖਾ ਬੰਦਰ, ਓਖਾ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਮਾਂਡਵੀ ਬੰਦਰ, ਮਾਂਡਵੀ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਭੁੱਜ, ਭੁੱਜ ਤੋਂ ਅੰਜਾਰ, ਅੰਜਾਰ ਤੋਂ ਬੀਸਨਗਰ, ਬੀਸਨਗਰ ਤੋਂ ਆਬੂ, ਆਬੂ ਤੋਂ ਨਾਥਦਵਾਰਾ, ਨਾਥਦਵਾਰਾ ਤੋਂ ਚਿਤੌੜ, ਚਿਤੌੜ ਤੋਂ ਜਮੇਰ, ਜਮੇਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਕਰ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਮਥਰਾ, ਮਥਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਭਿਹੋਆ, ਭਿਹੋਏ ਤੋਂ ਸਰਸਾ, ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਪੱਖੋਗੇ ਰੰਧਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਆਖਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਵੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰਦੀ ਹੋਈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਜਮੂਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁਭਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁਭਦਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੈਰੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੈਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤਿਲਮਲਾ ਉੱਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਿਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਦੋਰੇ ਦੋਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨਾਲੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਆਪ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 7 ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਕਬਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰਵਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 7 ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 7 ਕੱਪੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਨਾ ਤੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਰੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆਂ, ਧੱਕੇ ਖਾਦਿਆਂ, ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਲ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਇੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, 7 ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ 7 ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੇਕ, 2 ਨੱਕ ਦੇ ਛੇਕ, 2 ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਛੇਕ, ਤੇ 1 ਮੂੰਹ ਦਾ ਛੇਕ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ 7 ਕੱਪੜੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਉਫਲਾ ਫਲਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਏ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਏ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 7ਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 7 ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 22 ਧਾਰ ਦੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉੱਠਿਆ ਏ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕਿਰਤਕਣ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ
ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਪੈੜਾਂ ਦੱਬਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ, ਪਾਈ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੂੜੀ, ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ, ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਟੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੂਜਾ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ, ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਸੁਲਤਾਨਨ ਢਾਡੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੜਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਢੱਡਾਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਰੰਗੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਮੱਟੀਆਂ, ਰਾਗ ਹੈ ਤਿਲੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 31 ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਾਝ ਗੌੜੀ ਆਸਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਡਹੰਸ ਸੋਠ ਧਨਾਸਰੀ ਜੈਸਰੀ ਟੋਡੀ ਬੈਰਾੜੀ ਤਿਲੰਗ ਸੂਈ ਬਿਲਾਵਲ ਗੋਂਡ ਰਾਮਕਲੀ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਾਰੂ ਤੁਖਾਰੀ ਕੇਦਾਰਾ ਭੈਰੂ ਬਸੰਤ ਸਾਰੰਗ ਮਲਾਰ ਕਾਂਡਾ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਜਹਿਰਾਵੰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ, ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸਾਕਾ, ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਏ ਭੋਵਣ ਦਾ ਢਾਡੀ ਥਾਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਛਾਇਓ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ, ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਛਾਇਓ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ, ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਛਾਇਓ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ, ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਛਾਇਓ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਹੋਏ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੱਥ ਖੰਡੇ ਪਾਵੇ, 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 ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੱਥ ਖੰਡੇ ਪਾਵੇ। ਹੋ ਪੀੜਾ ਚੁੱਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਵੇ, ਪੀੜਾ ਚੁੱਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਵੇ, ਪੀੜਾ ਚੁੱਕੇ ਜੰਗ ਦਾ
ਮਿਟਾਵੇ, ਜਾਵੇ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਵੇ, ਜਾਵੇ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਵੇ, ਜਾਵੇ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਵੇ। ਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਵੇ ਹੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਵੇ, ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਵੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਵੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਵੇ। ਹੋ ਜਾ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਟੈਟਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਜਾ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਟੈਟਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਟੈਟਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਟੈਟਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਹੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਕਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਛ ਪੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਖਤ, ਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਦੀ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬਾਪ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੋਟੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੋੜਵਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਜੋਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲਓ। ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕੋ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ 3 ਵੰਗਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਕਾਰਨ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਲੋੜੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਨਦੌਣ ਦਾ ਜੰਗ ਜਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਲੇਰ ਦਾ ਜੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸਰੇ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੈਦ ਖਾਨ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਭੱਠ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਨਿਆ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਿਆਸੀ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਤ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਗ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਗ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲ ਕੇ ਮਸਤਕਣਾ ਲਾ ਕੇ ਲਬਾਣਾ ਛੁਆ ਕੇ ਢਾਕੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਤੀਸਰਾ ਪਿਆਸੀ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧੀ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾਂਤ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਊੜੇ ਤੇ ਜੂੜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾਂਤ ਅਸੀਂ ਵਿੱਥ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬੀੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੀੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ 5000 ਜਾਂ 7000 ਫੌਜਦਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਖਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਖਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਖਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੌਜਦਾਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਬੀੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਏ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ, ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਪਾਇਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਉਹਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ, ਲੇਖ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਸੀਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਂਹ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 2 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੁਣਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਵੀ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਸ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਸ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਝਾਤੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸੈਲ ਖਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਿਆ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਢੌਰਾ। ਸਢੌਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਣੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਸਵਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ ਅੱਜ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਦਾਂ ਭੁੱਲ ਆਇਆ? ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੈਦ ਖਾਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਵੇਂ ਤੇ। ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭੈਣ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਤੇਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੀਰ ਬਦਰਦੀਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਟੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 700 ਚੇਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਖੜਿਆ। 4 ਸਪੁੱਤਰ ਖੜੇ, 2 ਭਰਾ ਖੜੇ। 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਚੇਲੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਪੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦਿਆਂ। 4 ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਭੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁੱਠਾ ਏ। ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵਾਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਸਾਂ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਜੋ ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ 4 ਸਪੁੱਤਰ ਖੜੇ ਸੀ, 2 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਬਾਕੀ 2 ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਨਸੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਪਏ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਸੀਰਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ? 2 ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣੋ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਨਸੀਰਾਂ ਰੋਈ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਉਣ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ, 2 ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜੂਦੇ ਘਰੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ?
सतगुरु मैं तुहानू ये पुछना चाहती हाँ, आज जो बीबी नसीरां किहड़े पासे खलोवे? वैसे साडे वास्ते औखा नहीं काम, असीं किने सानू धड़ा प्यारा धर्म नहीं। बीबी नसीरां ने आख्या सैयद खान मेरी बेनती मान, तू श्री आनंदपुर साहब पहली गल ते जान, क्योंकि लाओ लश्कर लैके चलिया। मैं तेनू बेनती करदी दिल्ली वापस चलिया जा। जे तू आनंदपुर साहब जाना है, याद रख जे मत्था झुका के जावेगा मत्थे ते ताज सज जावेगा, ते जे मत्था लाउण जावेगा ते गुरु मत्था ला के रख देवेगा। क्यों? सिमल रुख सरायरा अत दीर्घत मुच, ओए जे आवे आस कर, जाए निरासे केत, फल फिके फुल बक बके, काम ना आवे पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। मेरी बेनती मन, तू नीवा होके आनंदपुर साहब चला जा, गुरु तेनू छाती नाल ला लवेगा। अग बगोला हो गया सैयद खान, कहने लगा नसीरां तू जानदी नहीं मैं तेग दा किन्ना धनी हां, याद रख पहला मैं गुरु खड़ना सी दिल्ली, हुण मैं गिरफ्तार करके तेरे को लेके आवांगा। फिर बीबी नसीरां ने भी आख्या वीरा मेरी ते पहली बेनती है, तू वापस दिल्ली चलिया जा। जे आनंदपुर साहब जाना है फिर नीवा होके जा, गुरु छाती नाल ला लवेगा। पर जे तू बा जिद है नहीं मानदा ते मैं तेरे हक विच दुआ नहीं, मैं बादुआ करदी हां, मेरा कलगियां वाला पातशाह जित जावे ते तू हार जावे। होश करवे, सुन के भैन बोली वीरा होश करवे, ऐना बिच हंकार दे आना ही हो। सूरज नाल मुकाबला ही तेरा, जुगनू अपनी चमक वखाना ही हो। केड़ा जम्मिया गुरां नू सार कर ले, केड़ा जम्मिया गुरां नू सार कर ले, ए गल जित दे विच लिया नहीं हो। लग पे शाम
आखदी घोड़े दी बाग फड़ के भैन आखदी घोड़े दी बाग फड़ के पिछली गल ना दिलों भुला वीरा फौजा मोड़ दे पिछानू सोनिया वे इन्ना विच हंकार दे आ नहीं ओ तां दुखिया दे दर्द नू हरन आया ओ तां दुखियां दे दर्द नू हरन आया विच पुरी आनंद खुदा वीरा मौजी वांगरा चरना तो लैन मुक्ति जम जम आनंदपुर जा वीरा जम जम आनंदपुर जा वीरा गुरां उत्ते कदे करे चढ़ाई ना गुरां उत्ते जेकर कमलिया दुध नू सार होवे हो जे तू ना मन्ने तो मैं आखदी हाँ आखदी हाँ आखदी हाँ जे तू ना मन्ने तो मैं आखदी हाँ जे तू ना मन्ने तो मैं आखदी हाँ तेरी हार होवे 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 ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਦੇ ਕਰੇ ਚੜਾਈ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕਮਲਿਆ ਤੁਧ ਨੂੰ ਸਾਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਉਹ ਸੈਦ ਖਾਨ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਵੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵੀਰ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰੇੜ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਸੀਰਾਂ
ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਏ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ। ਤੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖਰਿਆ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਰਨੈਲ ਅੱਜ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੈਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਨੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਸੀਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਭਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਨੇਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਸੀਰਾ ਮਾਰੀਏ ਕਾਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਰਨੈਲ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਨਸੀਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨੈਣਾ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਵੀਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀਓ, ਪੈਣ ਨੀਰ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਢੋਲੇ, ਹੱਥ ਅਰਦਾਸ ਚ ਜੁੜੇ, ਬੁੱਲ ਫਰਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਧ ਖੋਲੇ, ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਿਓ ਹਲਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੈਣਾ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੈਣਾ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਰਿਓ ਹਲਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੈਣਾ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗਈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਜਨ ਬਾਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਨ ਬਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸੈਦ ਖਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਿਰਤ ਕਣ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਆਖਿਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜੁਰਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਓ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ AMI ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਬਰਲ 176 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਰੱਖੀ। पहला गुण, गुजर अकात कर लेता है वो कोहो ब्याबा बे शाही के लिए जिल्लत कर आचियां बंदी। बाज कदी गुलामी परवान नहीं करता, फ्रीडम चाहता है, वो गुलामी परवान नहीं करता। जे गुलाम करोगे जां तो खुद पिंजरे विच पाओगे, जां ते खुद मर जाएगा, जां पिंजरा तोड़न दा यतन करेगा। ते हुण सिख दा जीवन पढ़िए कि सिख गुलामी परवान करदा। तुसीं अखंड पाठ साहिब दे भोग सरवण कीते, उहदे विच एक श्लोक आया, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे, भै काहू को देत न है
ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਣ। ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਜ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਸ਼ੇਬਨ ਕਸਰੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੇ ਗੁੰਬਦ ਪਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਕਾਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਹੈ, ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਪਹਾੜੋਂ ਕੀ ਚਟਾਨੋਂ ਪਰ। ਬਾਜ਼ ਉੜਦੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਦੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਿਲੀਅਨਰਜ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 10 ਕਮਾਂਡਰ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਟੌਪ 10 ਕਮਾਂਡਰ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ 10 ਜਰਨੈਲ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਟੀਲਾ ਦਾ ਹੈਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ, ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਪਿਜ਼ਾਰੋ, ਸੱਤਵੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ, ਅੱਠਵੇਂ ਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ, ਨੌਵੇਂ ਤੇ ਨਿਬਲ ਬਾਰਕਾ, 10ਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਤੈਮੂਰ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ 10 ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 10 ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 9 ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਰਨੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਮਜ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਕੋਲ ਰਫਤਾਰ, ਗੁਫਤਾਰ, ਦਸਤਾਰ, ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਟੌਪ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਬਾਜ਼ ਉੜਦੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। बाज का तीसरा गुण प्रवास है दोनों की एक ही फिजा में करगस का जहां और है शाहीन का जहां और। बाज कदी किसी का मरिया शिकार नहीं खांदी, किसी का हक नहीं खांदी। ते सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने सानू पहले जामे च समझा दिता सी, कहंदे सी मलक भागो हक पराया नानक उस सूर उस गाए, गुरपीर हमा तां भरे जा मुरदार ना खाए। किसी का हक नहीं खाना। बाज का चौथा गुण मामू कबूतर का भूखा नहीं महक बाज की जिंदगी जाहिदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का एक है बहाना। बाज की जिंदगी विच कदी आलस नहीं आउंदा, स्ट्रगलशील रहिंदा, संघर्ष हो रहिंदी है हमेशा ही। ते खालसा खालसा सोए जो करे नित जंग, गुर सतगुर का जो सेख खाए, सो भड़के उठार नाम ध्याए। ते बाज दा पंजवां गुण है तू परिंदों की दुनिया का है दरवेश, के शाहीन बनाता नहीं आशियाना। बाज कदी अपना घर नहीं जे बनाउंदा, ते खालसे ने काम ते बहुता ही कीता। दूजियां दे बना दिते, जदों अपना मंगिया तो ना कहा तुसी अतवादी जे ते तुसी वकवादी जे। दिल्ली दे बार्डरां दे बैठा किसान भी अतवादी जापदा है। ये खालसे ने काम बहुता ही अपना लिया। इहदा फर्ज सी जो गुरु ने समझा दिता ते निभा दिता। दोनों वक्त सिख आखदा है नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। बाज दे कोई गुण सी जेड़े सिख दे नाल मिलदे दे पातशाह बाज रखी। पहुंच गया सैयद खान आनंदपुर दे मैदान विच, जाके दया सिंह साहब जी ने आख्या महाराज आनंदपुर साहब की धरती ते आ गया सैयद खान औरंगजेब बादशाह दा भेजा जरनैल, तुहाडा दरबार सजिया है। दरबार देखना कलगीधर पातशाह दा कैसा सी। उत्थे चमकौर दी गड़ी दे 40 सिंह भी बैठे सन जेड़े शहीद होए, कुछ होर भी बैठे सन। चौवें साहिबजादे, पंजे प्यारे, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह, भाई संगत सिंह, जीवन सिंह, उदय सिंह, अणक सिंह, अजब सिंह, जैब सिंह, मोलक सिंह, आलम सिंह, ईचर सिंह, सुक्का सिंह, साहिब सिंह, संत सिंह, संगत सिंह, सनमुख सिंह, शेर सिंह, हिम्मत सिंह, हुकम सिंह, काठा सिंह, केसरा सिंह, कीर्ति सिंह, कृपा सिंह, खजान सिंह, गुरबख्शीश सिंह, जवार सिंह, टहल सिंह, देवा सिंह, दान सिंह, बुढ़ा सिंह, बशीर सिंह, मोर सिंह, मदन सिंह, मुकांद सिंह, मुकांत सिंह दूजा, मोहकम सिंह, पाक सिंह, राम सिंह, वीर सिंह, लाल सिंह, उदय सिंह, बचित्र सिंह, ये सूर में बैठे हुए ने। ते उत्थे मार उसे दरबार विच गुरु गोबिंद सिंह मार दे 52 कवि बैठे ने। उदय राय जी, अल्लू जी, आसा सिंह जी, आलम जी, अली हुसैन जी, अमृत राय जी, अणी राय जी, ईचर जी, सुखा सिंह जी, सुखदेव जी, सुक्कू जी, सुखिया जी, सुदामा जी, सैनापा जी, सुंदर जी, श्याम जी, सोहन जी, हीर टैकन जी, हंसराम जी, कलौआ जी, कुरेज जी, खान चंद जी, गुणिया जी, गुरदास जी, चंदन जी, चंदा जी, धर्म सिंह जी, धन्ना सिंह जी, ध्यान सिंह जी, नानू जी ने जलदास जी, नाल चंद जी, नंद लाल जी, नंद सिंह जी, पिंडी लाल जी, बड़ बल्लू जी, बिधि चंद जी, बिरखा जी, ब्रिज लाल जी, मदन गिर जी, मधु जी, मान चंद जी, मानदास जी, माला सिंह जी, मंगल जी, रावल जी, रोशन सिंह, राम चंद जी, जमाल टहकन जी।
ਇਹ 52 ਕਵੀ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਦ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਿਆਦ ਬੇਗ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਚੱਲੋ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਦ ਬੇਗ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਰਨੈਲ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਦ ਖਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਆਦ ਬੇਗ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਦ ਖਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਦ ਬੇਗ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਿਆਦ ਬੇਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਣਾ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕੀਲ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿਆਦ ਬੇਗ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀਏ, ਲੈ ਚਲੀਏ ਦਿੱਲੀ, ਤੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਹਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਸਿਆਦ ਬੇਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਆਪਾਂ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰ ਆ, ਭਰਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਫੌਜਦਾਰ ਚ ਰੁਤਬੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਚੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ, ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਸਜਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਆਦ ਬੇਗ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਿਆਦ ਬੇਗ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਅੜਿਆ ਸੀ। ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਨੀਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਰਨੈਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਾਂ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨੀਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ, ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲਾਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਮਾਰੋ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀਤਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰਰ ਤੀਰ, ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਈ ਸਹਿਤੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, ਦੋ ਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰਗ ਬੇਪੂਤੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਹ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ, ਲੱਗੀਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਗੇ ਪਹੁਵਿੰਡ ਦਾ ਢਾਡੀ ਥਾਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਇਉਂ
ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਤੇ, ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਤੇ, ਲਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਵਾਰ ਨਸੰਗ। ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਜਰਨੈਲੀ ਤੇਰੀ ਰੋਲ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਜਰਨੈਲੀ ਤੇਰੀ ਰੋਲ ਕੇ, ਚਾੜੀਏ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ। ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਲੋਕ ਦੀ, ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਲੋਕ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਈਏ ਗੰਗ। ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਰਾ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਓ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਏ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜੋ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੇ ਤੇ ਜਰਾਰ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੈਦ ਖਾਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਤੀ ਸਾਗਰੀ ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਹੜ ਆਇਆ, ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ ਵਰੋਲਿਆਂ ਦਾ ਯੂੰ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਆਇਆ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕ ਸਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਤਲ ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ। ਐ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸਮ ਕੰਬਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਦੁਮਾਲਾ, ਦੁਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਚੱਕਰ, ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ, ਪੰਮ ਸੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਪਰ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੂਕ, ਢਾਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤਾਰਾ ਖੰਡਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤਿਲਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ, ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕੂਵਤ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਜਾਪਦਾ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਦੌੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸਮ ਕੰਬਿਆ, ਡਿੱਗਾ ਤੀਰ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਤਰ ਘੋੜਿਓਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਝੁਕੀ ਧੌਣ ਤੇ ਆਕੜ ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਓਏ, ਖਿੱਚ ਤੇਗ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈ। ਫੇਰੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਮੱਤਿਆ ਓਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਜੂਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਕੱਲਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਣਾ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਆ ਵੇਖ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਨਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਦ ਖਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। रो के बोलिया ते आंसू डुल गईयां, चरना ते डिगा होया सैयद खां पादशाह दे। रो के बोलिया ते आंसू डुल गईयां, कहंदा रिहा ना मान ते तान मेरा, बड़ी है सां पर तेरियां अखियां ने मन मोहलिया विच मैदान मेरा। ताकत रही ना तेग दे चुकने दी, हथों डिग पिया तीर कमान मेरा। ओ दस करांगी कसम कुरान दी, नु तुइयों दीन ते तुइयों ईमान मेरा। कलगियां वाले मुस्कुराए सुभाग नैनो, बख्शिश मेहर दा मींह बरसान लग पै। ऐ जरनैल अपनी प्रतिज्ञा नु रण भूमि दे विच जमान लग पै। शाह तुसां दा जिस नू कह शत्रु, नाल उसदे प्यार जतान लग पै। फड़ तेग ते कर वार। कहंदा सतगुरु सैयद खां दे मर गया। महाराज कहंदे किदां मर गया सी ते मारिया नहीं। किंदा तेरी निगाह दा मारिया दस जावी, कबीर सतगुर सूरमे बाह्या बाण जो एक लागती पोए गिर परया परा कलेजे शेक। तेरी निगाह दा मारिया दस जावी, इनू निगाह समझा के कुजा समझा तेज धार खंजर। तेरी गली दे विच शहीद होया, इनू गली समझा के करबला समझा। तेरे बुत दे विच चौराग रोशन, इनू बुत समझा के खुदा समझा। तेरे खून दे विच ने हथ पिन्ने, नू खून समझा के हना समझा। तानू तेगां ते तीरां दी लोड़ की है सतगुरु, तानू तेगां ते तीरां दी लोड़ की है। विगाड़ सकते कि सिकमतगार तेरा, देवे जिमी असमान पलट दोवें काफी इको ही नैना दा वार तेरा। सुंदर मीर शिकारिया केस तेरे,
ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਚ ਪੈ ਕੁਮੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਮੰਗਦਾ ਸਾਂ, ਆਪਾ ਵਾਰਦਾ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾੜ ਪ੍ਰੀਖ ਦੀ ਚਰਖ ਉੱਤੇ, ਉਤਰਾ ਸੂਤ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਕਲਮ ਕਲਮ ਹੋ ਕੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਜੇ ਨਸੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਹੁਣ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੋ, ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਸੈਦ ਖਾਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੈਦ ਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੌਜ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ। ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਦ ਖਾਨ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੋ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਪੂਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਗੋਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੈਦ ਖਾਨ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੈਦ ਖਾਨ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਰ पे झुके सरना उसे दर नहीं कहते। जो दर दर पे झुक जाए, आज इत्थे कल नूं कबर ते मड़ी मसाणी ते तेल पाउंदा फिरे, उसे सर नहीं कहते। काबा में तो कह देते हैं मुसलमान को भी काफिर, गुरु घर में तो काफिर को भी काफिर नहीं कहते। एक गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार दीआं वडियाईयां, जे तेग लैके सैद खां आया तैनूं भगती ते ला दिता, जे भगती करदा माधो दास बैठा तैनूं लोड़ पैण ते तेग भी फड़ा दित्ती है। ऐ दसम पिता क्या तेरी बात कहूं, जो तूने परोपकार किए, उस तेग के बेटे तेग पकड़, लाखों के काट जंजाल दिए, उस खालसा खालस पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए, उस देश कौम की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। ए देश देश ना हुंदा जे पिता दशमेश ना हुंदा। अज सानू अतवादी कहण वाले ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਰਮਤਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ, ਪਰ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਾਇਆ, ਉਪ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਰੱਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਗਾਨਾ। ਉਥੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਤੀ, ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਰੀ ਰੰਬਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਝ ਪੈਸੇ ਹੋਏ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਦੀ ਛੱਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੈਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। आओ दिल्ली दी सरकार नूं एक हा दा नारा है, गुरु किरपा करे साडी फतेह याबी। सानू यकीन है
ਯਕੀਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਅਰ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤੋ ਉਚਰੋ, ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਛੂਜ ਮਰੋ। ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ। ਦੋ ਵਕਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੋ ਦਾਸਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਮਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸੀਸ ਲੈ ਗਏ, ਐ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਗਈ ਨਾ ਜਾਨ ਸਾਡੀ। ਤਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਅੰਦਰ, ਤਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਅੰਦਰ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਰੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹੇਠੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀਏ ਚੜ ਕੇ, ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹੇਠੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀਏ ਚੜ ਕੇ, ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਚੱਲ ਪਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਫਨ ਸਿਰ ਬਨ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇ ਸੂਰਮੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਭ ਬਨ ਕੇ, ਉਹ ਖੱਦ ਕੇ ਵੀਰਾ ਚੱਲ ਪਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਫਨ ਸਿਰ ਬਨ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇ ਸੂਰਮੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਭ ਬਨ ਕੇ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਮਦਦ
तेरी हेगी उत्ते दिल्लीए चढ़ के हक लैने आ किसानां ने। बिल्ली एक ही समान सिंह आखी हाड़ वांग वध जावांगे सानू रोक ना सकूगी तेरी खाकी। ओ दिल्ली जितनी ते मारनी बिल्ली एक ही समान सिंह आखी हाड़ वांग वध जावांगे सानू रोक ना सकूगी तेरी खाकी। तू फोले ते आस वेख ले तू फोले ते आस वेख ले जंगा जितियां मैदान वेसी लड़ के हक लैने आ किसानां ने। तेरी हेगी उत्ते दिल्लीए चढ़ के हक लैने आ किसानां ने। मोर्चा किसाना ला लिया सारा शांतमई ढंग अपना के सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया। जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया ओना लख मुसीबतां झल्लियां ने। ओ गल्लां नाल नहीं कदे कोई काम बनदी ते कौमां नाल कुर्बानी दे बनदियां ने। आशिक काम दे काम तो तेरी जाला लेंदे अपने मन दियां ने। मोर्चा किसाना ला लिया सारा शांतमई ढंग अपना के मुड़ांगे घरानू अपने काले बिल सारे रद्द करवा के। ओ मोर्चा किसाना ला लिया सारा शांतमई ढंग अपना के मुड़ांगे घरानू अपने काले बिल सारे रद्द करवा के। ओ लिखिया जो पऊ विंडियां लिखिया जो पऊ विंडियां गावे ढाडी जथा संगतां च खड़ के हक लैने आ किसानां ने। तेरी हेगी उत्ते दिल्लीए चढ़ के हक लैने आ किसानां ने। तेरी हेगी उत्ते दिल्लीए चढ़ के हक लैने आ किसानां ने। हो
ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ, ਫਗਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਡੀ ਹੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪੂਜਾ ਪਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਏ ਸਰਿਆਲੀ ਕਲਾਂ, ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਏ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਨੌਬਦ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ, ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਏ ਸਰਿਆਲੀ ਕਲਾਂ, ਦਾਸ ਢਾਡੀ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਏ, ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਗਰ ਪੋਵਿੰਡ ਤੋਂ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਕਹਾ ਲਿੰਦਾ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਈ ਐਮਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਮਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਿਰੋਲ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥਾਂ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ। ਆਖੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਭ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਜੂਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਢਾਡੀ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਏ ਪਹੂਵਿੰਡ, YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਢਾਡੀ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।